നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ പാപനാശത്തിനടുത്തുള്ള ഈ കാരയാർ ഡാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. ഇവിടെ ട്രക്കിങ്, ഇവിടുത്തെ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ വന്നു വെച്ച് താമസിച്ചു പോയി. ഏകദേശം ഒരു 5 മണി കഴി. ഇവിടെ 3 മണി വരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകാനുള്ള അനുവാദം. 5 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ്. എന്തായാലും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേനും താമസിച്ചു പോയി. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലോസ് ആയി. എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊരു യാത്ര പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാരയാർ ഡാമിൽ നിന്ന് പോകണം. തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരയാർ ഡാം അഥവാ പാപനാശൻ ഡാം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ന്യൂ കുറ്റാലം, ഓൾഡ് കുറ്റാലം വഴി നേരെ പാപനാശൻ. അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം പലവിധമായ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുപോകാം. കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും മനോഹരമായ ടാറ്റ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു പോവുകയാണ്. ഏകദേശം ന്യൂ കുറ്റാലം മുതൽ 49 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ പാപനാശം വരാനുണ്ട്. അവിടെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും വളരെ താമസിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ആ ടൈഗറിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വലത് സൈഡിലുള്ള വഴിയെ നേരെ പോവാം. മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവിടെ മുതൽ പിന്നെ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഒരു ഏരിയകളാണ്. മരക്കാവലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നല്ല ചൂട് ഉള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാപനാശത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. காலையில ஒரு 7:10 ஸ்டார்ட் ஆயிடும். 7:10 சாயந்தரம் 3 மணி வரைக்கும். நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கா? எல்லாம் உண்டு. ஆனால் இங்கிட்டு கிடையாது. எல்லாம் உள்ள. ஆமா, பார்க்க முடியாது. பார்க்க முடியாது. பார்க்கணுங்க என்ன செய்ய முடியும்? பார்க்கணும், அந்த மான் பார்க்கலாம். மான், மிளா, கரடி, அப்புறம் வங்கி ஆப்பட்டும் உண்டு. ஏன்னா இங்கிட்ட வலிக்காது. உள்ளுக உங்களுக்கு அல்லாட்டி கிடையாது. போனா நீங்க போனா அரசியல் பாலிச்சு போகலாம். அது மட்டும் கோயில் போகலாம். இந்த 2 தான் இங்க உள்ள. வேற எங்கேயும் நீங்க போக முடியாது. போயாலும் ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க போனா அவங்க வண்டியில போனா அவங்க வண்டி போகலாம். போல நீங்க போனா நல்ல 500 ரூபா ஆகும். நீங்க உங்க வண்டி அங்க கொண்டு போட்டு அவங்க வண்டியில நீங்க போறீங்க. இல்ல 500 ரூபா. ஆமா ஆமா ஆமா. வண்டி போகலாம். ஆமா, பைய வண்டி நல்லா பதக்க போகும். நீங்க எடுக்கலாம். ஆமா, அவரு அந்த மன்னர் இருந்து எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒண்ணுன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க. வண்டி பைய காடி அப்படி உண்டு. ஆனை இருக்கு, கரடி இருக்கு, கடுவை இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா இங்க வரது கிடையாது. இங்கிட்டு வருது மிளா கரடி. ஆமா, மிளா இங்கிட்டு மேயும். ஆமா, எங்கிட்ட இப்படி வரும். எத்தனை மணிக்கு? நான் நைட்டு 12 மணிக்கு வரும். வரும். காலையில 5 மணிக்கு போய் ஆமா. நான் டெய்லி பார்க்கும். நம்ம கொண்டு ஓடாது. மொத்தம் ஓடி நான் டெய்லி பார்க்கல. இங்க வருது. அதனால நம்ம கொண்டு பைய போவோம். 12 மணிக்கு நீங்க கடை ஓபன் பண்ணுவீங்க? நான் கடை கிடையாது நமக்கு இங்க. இல்ல லாட்ஜ். இது என்ன இது? லாட்ஜ். லாட்ஜுக்கு ஃபீஸ் எத்தனை? 500 ரூபா. 500 ரூபாயா? 500 ரூபா. நீங்க வரும்போது நமக்கு ஒரு இங்க வந்து லாட்ஜ் ஃபீஸ் 500 ரூபா இங்க. ஆமா. நெக்ஸ்ட் டைம் பஸ் இருக்கா? லாஸ்ட் பஸ்ஸா? இல்ல, இன்னுமே இப்ப போயிடலாம். போயிட்டு இப்போ வந்து உடனே மேல வரும். அப்புறம் 7:45 மேல, 8:45 கீழே. சரி. ஊரு எத்தனை ஊர் இருக்கு?
കാരയാർ, ചേരലാർ, ലോയർ, മുണ്ടന്തുറ. മുണ്ടന്തുറയാണ് ഉള്ളത്. ആ മുണ്ടന്തുറ இவங்களுக்கு ஸ்டாப். ம் இந்த பஸ்ல போக முடியுமா? உங்களை விட மாட்டாங்க. பஸ்லயும் கேட்டாது கிடையாது. அங்குல மக்கள் போவோம். அங்க மக்கள்கிட்ட தான் போக முடியும். நீங்க காலை போகலாம், காலை விழுப்பம் போகலாம், இப்போ போக முடியாது. அவங்க இந்த ஆமாம். இப்போ அங்குல மக்களுக்கு நைட்டில் 11 மணி வரை போவோம். உள்ளவே லேடிஸ் எல்லாமே சுட்டி தான். ஜம்முன்னு போக பயமே இருக்காது. நம்ம வெளியாளுக்கு இங்கே விட்டாங்க. தெரியாது. ஆமாம், அவங்க பஸ்ல தான் போகணும். ஆனால் தான் அனுமதி எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும். ஆமாம். இந்த வண்டி கோயிலுக்கு உள்ளே போகுது. இது அங்கே வரும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஒன்றும் காலையில் வர எங்கே கடந்துட்டு நாளில் போகிறது தான் நல்லது. 2 மணிக்கு மாவு கரெக்டாக எல்லாம் பார்க்கணும். நேற்றுலாம் அங்கிட்டு வந்துடுது கரடி. நான் தான் அடி அப்படின்னு டெய்லி வருமா? டெய்லி நான் தான் அள்ளி போட்டு சத்தம் போட்டு தான் முடுக்கினேன். கரடி டெய்லி வரும். கரடி. ஆமாம் ஆமாம். நீ டெய்லி பார்க்குமா? நான் டெய்லி போவேன். நான் சத்தம் போடும். சத்தம் போட்டு இருந்தால் கரைஞ்சி வேணிக்கு ஓடிடும். இவ்வளோ இருக்கும். எந்திரிச்சுன்னா இவ்வளோ இருக்கும். எந்திரிச்சுன்னா நட்டு எந்திரிச்சுன்னா. ஆமாம் ஒன்று. ஆமாം ഒന്ന് ഡെയിലി വരും. കാരയാർ ഡാമിലേക്ക് നമുക്ക് കയറിപ്പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ, ആദ്യം അടിപൊളി സ്ഥലം നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പാവനാശം തടയണയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒരു വലിയൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഒരു ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടു വന്നാലോ. ഈ പോകുന്ന വഴിയേ ആണ് ഈ ഒരു പാവനാശം തടയണയിലേക്ക് പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴി കണ്ട ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുരങ്ങനെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കുരങ്ങനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും അതൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. അവരാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വഴിയെ, ഈ മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴിയെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തടയണ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. റോഡിലൂടെ നടക്കുന്ന പശുക്കളും ഒരു വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ടാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരും കുളിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു വഴിയെ വരുന്നത്. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ കുറ്റാലത്തൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കുളിക്കാനൊക്കെ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ നല്ലൊരു ചെറിയ കോവിൽ കാണാം. സുഹൃത്തുക്കളെ, കാരയാർ വരുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം താമസിക്കാനുള്ള 8 റൂമുള്ള ഒരു ലോഡ്ജ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നത് 500 രൂപയുള്ളൂ ഇവിടെ താമസത്തിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നമ്പറാണ്. ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാരയാർ ട്രിപ്പിന് വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് രാവിലെ തന്നെ പോകാം. അതിന് ഈ റൂമിന് എല്ലാ പ്രൈസും വാടക 500. 500 രൂപയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോഡ്ജ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാരയാർ കയറി പോകാം. ഇവിടാണ് പാവനാശം തടയണ. ഇവിടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കുളിക്കാനൊക്കെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആറ്റിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വൈകുന്നേരങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് തടയണയുള്ളത്. അവിടെ കുളിക്കാനും പ്രത്യേകം ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ഒന്നും അല്ല. നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങി കുളിക്കാം. വലിയ അപകടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തടയണ കെട്ടി ഇതുവഴി ഒരു കനാല് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനിപ്പുറത്തോടാണ് ആറ്. ഈ തടയണയിൽ നിന്ന് വെള്ളം സംഭരിച്ച് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു കനാല് പോകുന്നത്. കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടം വരെ ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങി നമുക്ക് പോയി കുളിക്കാം. ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് തടയണയുള്ളത്. ഇതാണ് കനാല്. ഇത് തടയണയിൽ നിന്ന് വെള്ളം തിരിച്ച് കനാല് കൃഷി ആവശ്യത്തിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കനാലാണ്. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കൂട്ട് കനാല് 2 സൈഡ് ചരിഞ്ഞ് പോകുന്ന കനാലല്ല. ഇത് ഇവര് നല്ലൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പാവനാശം തടയണയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം സലീമണ്ണ് കുളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ആറ്റിലും ഒക്കെ നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പിടിച്ച് പോവുകയാണ് കുളിക്കാൻ.
അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ തടയണ. ഇപ്പം വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. അതായത് ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. ഇങ്ങോട്ട് ഈ തടയണയിലോട്ട് പോകാനുള്ള അനുമതിയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. തൊട്ട് ബാക്കിൽ കാരയാർ മലയും കോതയാറ്, അപ്പർ കോതയാറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങോട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പലോടല്ല, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പാസ് എടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. 500 രൂപ പാസ് കൊടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും. തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇതാണ് പാവനാശം ക്ഷേത്രം. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന ക്ഷേത്രമാണിത്. ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ശിവനാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പാവനാശനാഥർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവതി ഉലഹമൈ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയുള്ള താമ്രപർണി നദിയിലെ പുണ്യസ്നാനം സകല പാവങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാലാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പാവനാശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അഗസ്ത്യാമുനിക്ക് ശിവപാർവതിമാരുടെ വിവാഹ ദർശനം ലഭിച്ച സ്ഥലമാണിതെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട്. നവകൈലാസ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെയും സൂര്യഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചതുമായ ക്ഷേത്രമാണിത്. നവകൈലാസ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതും സൂര്യഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചതുമായ ക്ഷേത്രമാണിത്. ചോള പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വാസം. പിന്നീട് നായക് വിജയനഗര രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശിവലിംഗം രുദ്രാക്ഷത്താൽ നിർമ്മിതമാണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പാവനാശം വെള്ളച്ചാട്ടം, പാവനാശം ഡാം എന്നിവ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള മറ്റ് ആകർഷണങ്ങളാണ്.